98 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿੰਡੂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मैं उधर आना, तस्वीर किस तरह बदल रही है। बहुत जबरदस्त दिन है अज का। वैसे तो दिन तो बीत गया, रात कह सकते हैं तुसी, क्योंकि तुहाडा दिन है, मैं तां दिन कह रहा जी। तो बहुत जबरदस्त समा है। जबरदस्त की जिदा कह लो कि इस वेले उतल पुतल वाला माहौल है। सो शुरुआत कर लेने आप कि तस्वीर किस तरह बदली कि जिहड़ी सरकार किसानां दीयां मिन्नतां कर रही सी गलबात लई, ਉਹੀ सरकार इन्नी ज्यादा कह लो कि चपलता ते उतर आई, चलाकी ते उतर आई, या दीदा दलेरी कह लो ਉਹਦੇ ਤੇ उतर आई कि वो परवाह ही नहीं कर रही किसी पक्ष तो। अज सवेर तो ही कनसोहा मिलनियां शुरू हो गई कि बहुत बड़ा एक्शन किया जा सकता है। मतलब एकदम सरकार जिहड़ी है वो इन्ना ज्यादा हमलावर हो गई कि जिहड़े किसानां नूं वो टेबल ते सद के इन्नी मरतबा मेरे ख्याल से 11 गेड़ की गलबात हुई है, तो इन्नी मरतबा गलबात करती है तो उही सरकार तैयार हो जाती है कि इन्हां ते सख्त एक्शन करके इन्हां नूं खदेड़ दिता जाए, तो खिड़ा दिता जाए। तो हुण उहदे लई सब तो वड्डा जिहड़ा एपीसोड वापरिया वो मेरे ख्याल दे नाल पड़ावर तुहानूं समझना पएगा कि शाहजहाँपुर जिथे राजस्थान तो आए किसान ठहरे आ, उत्थों खबर आ जाती है तड़के उड़ते सारे कि उत्थे कल कुछ लागले पिंडां दे लोग जिहड़े आ वो इकत्तर होके आ गए ते अल्टीमेटम दिंदे ने कि 24 घंटियां दे अंदर अंदर इत्थों प्रस्थान कर जाओ, इत्थों निकल जाओ, नहीं तो फिर तुसीं बड़ी विचार लिओ। फिर इस तो इलावा वो कहिंदे ने कि 2 गड्डियां दी भी साडी भंनतोड़ कीती गई जिहड़ियां बैक जा रहीआं सी, मतलब कि झंडा वगैरह लगा होना, उन्हां नूं सियाण के उन्हां दी भी कुੱਟਮਾਰ ਤਾਂ नहीं कह सकते तुसीं कि माड़ा मोटा कीता होना, और उस तो बाद वो भंनतोड़ होई है गड्डी। हो सकता धक्का मुक्की किसानों के नाल जुड़े परत रहे सी उन्हां नाल भी होई होवे। तो उतों बाद जिहड़ी खबर निकली वो ये निकली कि ਸਿੰਘੂ ते भी एक प्रोटेस्ट हो गया, मतलब कि किसानों के विरोधी प्रोटेस्ट हो जाता है। जिहड़े प्रोटेस्टर किसानों के उल्ट मैदान च उतरे बिल्कुल विच आ जाते हैं किसानों के, जबकि उत्थे चफेरे पुलिस खड़ी है। वो किवें आ गए साफ हो जाता है। तिरंगे उन्होंने हाथ च सी, वो आप कह रहे थे चब्बी वाली घटना तो असी किते ना किते आहत हाँ, दुखी हाँ, इस करके इन्हां नूं इत्थों तोड़ो। हालांकि उत्थे सियाणप वरती है, किसानां ने कोई बहुता ज्यादा भड़का नहीं होया, नहीं तो कोई क्लैश भी वेखण नूं मिल सकदा सी। तीजी एक वीडियो तुसीं शायद देख लई होनी है कि कुछ मुंडे निशान साहब नूं ताड़ रहे ने, थल्ले मचल रहे ने, पैरां दे मसल रहे ने, यानी बेअदबी कर रहे ने। वो वीडियो तो कुल मिला के तुसीं बराबर इस चीज़ को देखो कि किड्डी जल्दी सरकार ना सिर्फ हमलावर हुंदी आ बल्कि अपने समर्थकों को भी मैदान च उतार दिंदी है। ये मैं इस करके कह रहा, समर्थक शब्द मैं कथित तौर पर इस करके इस्तेमाल कर रहा कि शाम हुंदिया हुंदिया ये खबर आ जाती है कि गाजीपुर बॉर्डर जिहड़ा आ वो बिल्कुल दोवां पासियां तो सील कर दिता गया, उधर जाण की हदायत की गई कि भाई इधर ना कोई आवे। फिर इस तो इलावा बिजली पानी कट दिता गया। हालांकि राकेश टकैत का जिहड़ा भरा सीगा नरेश टकैत वो तो चले ही गया पहला ही छड्ड के, वो कहता कि हुण असीं इत्थे बंदे थोड़ी ना कटाउणे आ। मतलब इन्हां ने पहला इन्हां नूं चेतावनी दित्ती, बाद च नोटिस ला दिता कि 24 घंटिया के अंदर अंदर खाली करो। राकेश टकैत तुहानूं पता ही है थोड़े अड़ब सुभाਅ दे, वो कहंदे कि जे गोली चलनी तो फिर इत्थे ही चलूगी, असीं नहीं जाना। उस तो बाद अफसरां नाल भी गल होई, उन्हें आख्या मैं नहीं जाऊँगा, साडे किसान इत्थों नहीं जाणगे। इन्होंने नोटिस दे दिता कि 2 घंटिया के अंदर अंदर बार्डर जिहड़ा तुहानूं खाली करना पऊगा, क्योंकि 144 ला दी गई है। हालांकि पहला राकेश टकैत जिहड़ा सीगा वो बहुत ज्यादा गर्म सीगा मिजाज के पक्षों, पर अचानक जदों सख्ती ज्यादा वरण का कह लो जां वधण का इम्कान होया तो फिर राकेश टकैत भुभी रो पिया और उन्हें दोष ये लाया कि इत्थों का लोकल भाजपा का MLA जिहड़ा वो अपने कारकुन कह लो या गुंडे कह लो कि लैके इत्थे थल्ले बैठा 400-500 बंदा होगा, तो वो लाठियां नाल लैस ने वो किसानां नूं कुट रहे ने, मार रहे ने, डरा रहे ने।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜਾ ਪਾਟਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਾਟਕ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਾਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਟ ਲਈ ਗਈ, ਟਕੈਤ ਰੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਅਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਵਧੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਿਆਨ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਯਕਦਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਿਸੌਲੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸੌਲੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਭਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋ ਬਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਧੜਾ ਧੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾ ਡੋਲਿਆ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਖਤਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਜਦੋਂ ਹੁੱਕਾ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਯਕਦਮ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜੀਅਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਯਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲਿਆ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, NDTV ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ NDTV ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਟਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ NDTV ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਫਾੜਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਕੈਤ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਦੇਖੋ ਟਕੈਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਆਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਸੀਗੀ, ਚੋਟ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੇਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਟਕ ਪਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਹੁਣੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਧੇਰ ਔਰ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜ ਵੱਜੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਿਆ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿੱਡੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੋਜ਼ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਵਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲ ਫੇਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਗੌਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਰੀਡ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਚਲੋ ਤਿਰੰਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਖੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣੋਗੇ? ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੋਂ ਢਲਾਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਲੀਗ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਖੁਰੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ ਨਵਰੀਤ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰੀਤ ਆ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਨੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਡੇਰਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਤੱਕ। ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ। ਔਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ 'ਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਆ। ਖੈਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਾਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ, ਇਹ 5 ਜਣੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਸੀ, ਕੁਛ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਿਖੜ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੁਲਟ ਵੱਜਿਆ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਠੋਡੀ ਨੇੜਿਓਂ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਟਰ ਆਊਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਖਿੱਚਤਾਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਡੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ,
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੇਰ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਬਗੰਜ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਆ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਗਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਮਗਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗੇਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਵਰੀਤ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਅਪਣਾਓ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਟਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਰੀਤ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਧਮਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਖੇਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਟ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਟ ਪੂਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਰਿਲੀਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੱਤ ਸਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹੋ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਰਜਸ ਫਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲਵਾ ਲਵਾਂ ਜਦ ਤੱਕ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ।